مسعود صاحب گفتگو کریں. بفور ٹائم میں آپ یہ مائک پہ مل جائے. سب سے پہلے تو میں بلال صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خیال کو سوچا. آواز بہت ہلکی ہے. اچھا آواز ذرا ہلکی تو کیا کون ہے؟ دیکھنا مجیب بھائی. ریڈ لائٹ جلے گی. ریڈ لائٹ. یہ اپنا لیپ ٹاپ آپ دیکھیں. ہاں لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں. یہ ادھر رکھ دیجیے سر. زمان صاحب ذرا چیک کر لیں آپ کے پاس آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز بہت اچھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. ہاں تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کر رہا تھا آپ کا کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور بالآخر شروع کر رہے ہیں. نہیں پلیز ذرا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. تو الحمدللہ وہ دن آ گیا اور یہ سیمینار اس کا آغاز ہو گیا. اور ہم نے یہ سوچ کر کہ باتیں کرنے کی تو بہت ہوتی ہیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بہت ہی جو کلیدی معاملات ہیں معیشت سے جڑے ہوئے چیلنجز سے جڑے ہوئے ان کے اوپر بات رکھی جائے. سب سے پہلے تو میں بہت مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے پہلے جن حضرات نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے کما حقہ ہوں اس مضمون سے جڑے ہوئے جو بھی اہم نکات ہیں ان سب پہ بہت اچھی گفتگو رکھی ہے. اور میں فردن میرے خیال میں میری گفتگو کے دوران میں جہاں بھی کوئی ایسا نقطہ آئے گا جو پہلے کہا جا چکا ہے تو میں اس میں ذکر کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت کوشش کریں اپنے مسائل کو کم سے کم کرنے کے بعد کہ اچھا جی یہ بہت ہی شدید مسائل ہیں یا جڑ ہے مسئلوں کی، تو اس میں یہ تمام باتیں ہو بھی سکتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل قرضے سے جڑے ہوئے، ڈیٹ سے جڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں خصوصاً ہمارے بھائی ڈاکٹر عتیق الرحمان نے بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے، بتا دیا ہے کہ وہ بوجھ کتنا ہے. اور دیگر بھائیوں نے بھی خصوصاً بھائی صدیق صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ نظامی ایسا ہے جو اسی طرح کے مسائل کو جنم دیتا ہے. تو ایک بالکل خودکار نظام ہے کہ جس میں ہم جتے ہوئے ہیں اور جب تک انقلابی کوئی قدم اٹھے گا نہیں شاید یہی کرتے رہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انور شاہ صاحب نے سیلف ریلائنس کمیٹی کا حوالہ دیا اور وہ بہت اہم کام تھا لیکن کچھ ہی باتوں پہ عمل ہو اور عموماً نہیں ہو عمل. اچھا تو اب میں اور ہی ذرا اختصار کے ساتھ یعنی کہ جو اب ہم سیلف ریلائنس کی باتیں کر رہے تھے اس میں تو یہ حجازی صاحب کی کہی باتیں بھی جو ہیں بہت اہم بن جاتی ہیں اور ان باتوں کا خصوصاً ذکر بھی تھا اس رپورٹ میں. بھی دیکھیے اگر ہم تحقیق کریں تو ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ذرا جیسے کہتے ہیں مجموعی طور پہ میکرو لیول کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے سب نے کہہ دیا کہ ڈیٹ ہے اور ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخراجات کر رہے ہیں اپنی آمدنی سے زیادہ تو لہذا وہ کسی سے قرض لے کر ہم کرتے ہیں.
अच्छा, अब कर्ज भी दो तरह का है, एक तो रुपए का कर्ज है और एक फॉरेन करेंसी कर्ज। अच्छा, उसूली तौर पर यानी कि बहुत काम होना चाहिए डोमेस्टिक डेट के ऊपर भी, लेकिन बात यह है कि एक सॉवरेन के लिए डोमेस्टिक डेट जिस वक्त चाहे वो कैंसिल कर दे, और तारीख भरी पड़ी है इन बातों से कि सॉवरेन्स जो हैं वो डेट्स को कैंसिल करते रहेंगे। कोई और क्या करेगा? आप अगर आएंगे सॉवरेन के पास में, मेरा डेट क्यों कैंसिल कर दिया, तो कॉल ले लो। तो अगर मैं सबके कर्जे एक साथ वापस करना चाहूँ वापस कर सकता हूँ, क्या हो, कोई भी नहीं वापस लेना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उससे होने वाली आमदनी के ऊपर उनका है। तो जैसे पॉलिसी रेट से मुतालिक वगैरह उसूली तौर के ऊपर तो आप जो है 0 पॉलिसी रेट रख सकते हैं या 1-2% के ऊपर रख सकते हैं। और हमारे यहाँ रहा है, जब तक ये कमर्शियल बैंक नहीं थे, सरकारी बैंक थे, तो किसी को मालूम भी नहीं था कि कोई पॉलिसी रेट होता भी है या नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक डेट को छोड़ देते हैं हम, हमारा मसला जो है वो फॉरेन डेट का है। और पाकिस्तान में अगर 1988 से देखें, क्योंकि 1988 हमारी तारीख का बड़ा मुनफरिद साल है, और वो साल है जिसमें पहली मरतबा IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हम कहते हैं। और उसके बाद से तबातुर से 88, 93, 97, so on and so forth। तो ये जो IMF के प्रोग्राम जाने का सिलसिला होता है, उससे पहले आप सब लोग ये श्योर और वो बात सुनते कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, डिफॉल्ट करने वाला है, क्योंकि आपके पास रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे होते हैं और आपको मालूम होता है कि जी अदायगियां आने वाली है, वो नहीं कर सकते। और अदायगियों के सिवा भी आप अपनी जो इंपोर्ट्स हैं क्रिटिकल, जो एनर्जी की हैं या और अहम तरीन एडिबल ऑयल वगैरह, उसको नहीं खरीद सकते। तो बस ये वक्त होता है। तो अब तक जितने भी बहरान आए हैं 88 से आप करें, उनकी बुनियादी वजह यह है कि आपके रिजर्व्स खत्म होने लगे, आप डिफॉल्ट के करीब आने। तो जब आप डिफॉल्ट में आते हैं तो फिर हम भागे भागे IMF के पास चले जाते हैं। अच्छा, जब हम IMF के पास जाते हैं तो बुनियादी तौर पर अपनी बहुत खुद मुख्तारी उनके हवाले कर, वी सीट our ability to make our own policy। वो उनकी डिक्टेशन है, जैसे वो कहेंगे आप उसी के हिसाब से करेंगे। प्रोग्राम खत्म हो जाता है, हम वापस अपने रास्तों पे चले जाते हैं, जिसके अंदर फिर यह एहतमाम होता है कि 4-5 साल के बाद दोबारा वहां जाएंगे। तो मेरी नजर में इस वक्त अगर इनकी मैं टर्म इस्तेमाल करूं जाहिर सिद्दीक साहब की, कि अपने आप को बिल्कुल शॉर्ट टर्म मामले में रखें। और वो शॉर्ट टर्म मामला ये, अगर किसी ने पहले तो वही, क्या कोई इसको चाहता भी है, यानी कि हम दे रहे हैं मशवरे, कोई लेने वाला भी है, इसका भी एक सिलसिला, लेकिन भारत गुफ्तगू तो हम करते रहेंगे। तो अगर एक काम हम कर सकें ताकि हम अपनी खोई भी खुद मुख्तारी का कुछ हिस्सा वापस ले लें, या एक ऐसा कदम उठा लें जिसमें फिर हम ये तय कर लें कि भाई अब हमारी खुद मुख्तारी कोई नहीं छीनेगा। अच्छा, वो क्या है? इसी हद तक डॉक्टर अतीक ने इस तरफ इशारा भी कर दिया। देखिए, बात ये है कि ये जो रिजर्व्स गिरने लगते हैं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपकी इंपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से ज्यादा है। अच्छा, और आने वाली पाइपलाइन की इंपोर्ट्स भी जो हैं वो भी नागुज़ीर है। और आपको मालूम है फिर कुछ अदायगियां हो रही होती हैं कर्जे की बाजी की, वो भी देनी होती है। अच्छा, हमने तो इतनी फंड के साथ प्रोग्राम किया, लेकिन आज तक जो है ये बात ज़बाने ज़द आम नहीं हुई थी कि पाकिस्तान को फाइनेंसिंग गैप है, पाकिस्तान को $75 अरब देने अगले 3 सालों में। तो ये तो उस वक्त हमेशा से रहा है। अब ये कहाँ से फाइनेंसिंग गैप
आम लोगों की गुफ्तगू के अंदर आ गया। पर ये अदायगियों का भी जो है वो मसला होता है। तो देखें, मतलब यानी कि एक बिल्कुल सादा सी जबान में ये जो हम अपनी खुद मुख्तारी होते हैं या IMF की जो डिक्टेशन है उसको कबूल करते हैं, उसकी वजह यह है कि भाई हम तनासानी की वजह से अपने आप को महदूद नहीं कर रहे हैं, अपनी तलब को महदूद नहीं कर रहे हैं, अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और करना क्या चाहिए, ये भी अभी इनकी प्रेजेंटेशन से आगे। अगर हम लेकिन थोड़ा सा तो हमको क्या करें, पुराने कंट्रोल्स वगैरह को दोबारा लेके आना हो। ये एक ऐसा अरसा है जिसके अंदर हम हर चीज को नाम नेहाद मंडी या मार्केट के रहमो करम तो नहीं छोड़ सकते। कुछ इंटरवेंशन हमारी होगी। हमारी इंटरवेंशन सबसे पहले क्या होगी, वो ये होगी कि हम इंपोर्ट पॉलिसी इस तरीके से बनाएंगे कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस हैं उसमें जितनी इंपोर्ट्स खरीद सकते हैं खरीद लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और आप इसमें इजाफा करते हैं, और वो इजाफा ये है कि अच्छा, अगर बाहर से कोई प्रोजेक्ट लोन आ रहा है जिसके मुताबिक मुकम्मल हमको एतमाद है कि भाई ये अगर बन जाएगा इससे मंसूबा, तो हमारी मुस्तकबिल में आमदनी होगी जिससे हम अदायगियां भी कर सकें, चलें इतना और ज्यादा आप कर लीजिएगा। लेकिन आज जब हम कोई पॉलिसी लोन लेते हैं उसकी नौइयत बिल्कुल वही है जैसे हम कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट बोरो करते, कोई चला जाता है खाते के अंदर, खाते के अंदर जैसे कहते हैं। एक प्रोजेक्ट का लोन तो आपने एक असासा उससे बन रहा है और आपको मालूम है कि यहाँ आया, लेकिन जब ट्रेजरी बिल से पैसे आ रहे हो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस कौन इसमें से खर्च कर रहा है, किधर जा रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मनी फंजेबल होती है। तो पॉलिसी लोन भी फंजेबल, और वो पॉलिसी लोन आपका एनवेलप बढ़ाएगी इंपोर्ट्स का, लेकिन क्या आपको उन इंपोर्ट्स की जरूरत है? आप जो है शुरू के अंदर कोई ये आ सकता है, आपने अनवर शाह साहब ने हमारी सेल्फ रिलायंस रिपोर्ट का हवाले दिया, कोई कहे कि नहीं 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 ये वाली भी आप करें, यानी कि मैं किसी को अगर वो कार इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी खातिर जाऊं IMF का प्रोग्राम लूं जिससे मुझे इजाफी पॉलिसी लोन मिले और मैं खर्च करूं, या वर्ल्ड बैंक से करूं या ADB से कर। तो मैं जब ये कर्जे ले रहा हूं और इससे अमूमी इंपोर्ट की डिमांड को मीट कर रहा हूं, तो मैं मतलब जो है मुल्क को मकबूज कर रहा हूं, उसकी खुदमुख्तारी को कम कर रहा हूं चंद ग्रोहों के लिए। मैंने कहा हम अच्छा अब आ जाइए इंपोर्ट्स, जरा सा मैं और जरा सा आगे और बढ़ता हूँ। इंपोर्ट्स पहले फॉर्मूला बना दिया कि इंपोर्ट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेमिटेंस। दूसरी बात ये कि अब इंपोर्ट्स के ऊपर आपकी एक प्रायोरिटी लगी है, यकीनन एनर्जी, ठीक है ना, ऑयल वगैरह तमाम जो है नंबर 1 हो। नंबर 2 चले जी, आप कह लें कि एडिबल ऑयल भी चाहिए इस मुल्क को, जब तक के कोई मतलब इनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं और मुल्क के अंदर आगे चलकर हम अगर ऑयल सीड्स ज़राअत में तरक्की करें तो वो भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर ना हो तो चलें एडिबल ऑयल भी उसमें शामिल करें, मशीनरी शामिल करें, उसमें वो इंपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स जो आपकी एक्सपोर्ट्स में लगती हैं उनको जरा, ये प्रायोरिटी मैंने 4-5 आपको बताया कि ये तो पहले ये अभी 2 साल पहले स्टेट बैंक ने ये किया। अच्छा, अब IMF इसको नहीं करने देता। IMF ने जब प्रोग्राम दिया तो सबसे पहले उनको खत्म करवाया और एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, स्टेट बैंक का, वो जो है। तो हम ये बुनियादी बात लेके चलना चाहते हैं। अगर हम इस चीज को कर गुजरे, ठीक है ना, तो हम वो जो मंबा है अदम इस्तेहकाम का,
جو منبع ہے بحران کو پیدا کرنے والا، یعنی کہ ہم اپنی امپورٹس کو قابو میں نہیں رکھتے. اور ایسی ایسی امپورٹس ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن جن کے بغیر ہم لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی لے کر آ رہا ہے اور بڑی جو ہے اس کی ضرورت ہے چیز کی، تو لے آئے. ہماری طرف سے ریکمنڈیشن بھی ہونی چاہیے. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی، میرا خیال ہے وقت بھی جو ہے ہمارا ہو رہا. تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ وقت جو ہے تھوڑا سا میں منع کر کے، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں منع کر کے ڈاکٹر اسد زمان کو دے رہا ہوں، اور ان کے جو خیالات ہوں گے اس سے یہ سیمینار بہت استفادہ کرے گا. تو میں نے جو بات کرنی تھی وہ میں نے رکھ دی ہے بنیادی طور کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں یہ قابل عمل ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ بھی 100% ریزروس والے امریکہ میں تھے، اور وہ لوگ تھے جو منڈی کے سب سے بڑے علمبردار. شکاگو اسکول کے اندر پورا جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن بینکرز کی طاقت اتنی ہے کہ آپ سے میں کیا کہوں، اتنی طاقت انہیں کے ہاتھ میں ہے. اور اس قدر جو ہے دیکھیے جی، وہ گریبر نے کتاب لکھی 5000 years of debt. 5000 years of debt. بہت زبردست اینتھروپولوجسٹ ہے، اور یہ آکوپائی وال اسٹریٹ کا لیڈنگ لائٹ بھی تھا جب یہ بیچارے بس روتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں حقائق کی. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، جو کیپٹلسٹ ہے، جو بینکر ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، اور پیسے بھی وہ ظاہر صاحب نے بتائے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے. وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس دو ہتھیار، ایک ہے کہ وہ انہوں نے قرض دینا، چاہے نہ چاہے دوسروں نے قرض لینا. دوسرا ان کے پاس ہتھیار یہ ہے کہ دے کنٹرول وائلنس. یعنی کہ جیسے یہاں آپ دیکھتے کہ جو لوگ پرائیویٹ بینکنگ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ماشاءاللہ، نو آفنس ٹو یو، لیکن کہتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ مستنڈے پٹھان جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے تھے، جو جا کے جو ہے بس میں سلام کرنے آیا تو معلوم ہو گیا بندے کو کیا اب میرا کیا آنے والا ہے. وہ ان سے وہ وائلنس جو ہے، دیکھیں سر، یہ جو ہے فرسٹ ورلڈ وار، تو روتھشائلڈز نے لون ارینج کرایا، لیکن ساتھ میں یہ شرط رکھی اسلحہ یہاں سے خریدنا ہے، تو اس کی اپنی فیکٹری تھی. تو اس طرح کا جامع انداز کے اندر وہ رکھتے ہیں. اور اگر آپ بینک، شور اسد زمان صاحب جو ہیں، بینک آف انگلینڈ کیسے وجود میں آیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. بینک آف انگلینڈ کے وجود میں آنے کی یہی وجہ ہوئی کہ بادشاہ کو پیسے کی ضرورت ہوئی. اس نے روتھشائلڈ کو بلایا، اس نے کہا میں آپ کو $100 ملین دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بینک آف انگلینڈ کھولنے دیں جس میں میں صرف اتنے $100 ملین کے منی شائع کروں. آپ نہیں منی شائع کرنے کا، اور یہاں سے کریڈٹ کریشن اور منی سپلائی اس میں یہ لوگ آ گئے. میرے خیال میں یہ جو ہے اگر کچھ کہنا چاہیں نہیں بس الحمدللہ.